چلے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا دوست آپ کا بھائی طاہر خان. اردو کا ولاگ ہے. بہت دنوں بعد بہت دوست ای میل کر رہے ہیں کہ طاہر لالا آپ پشتوں میں ویڈیوز بنا رہے ہو, ولاگز بنا رہے ہو, لیکن اس چینل کا کیا؟ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جتنا بھی ہمارا کام ہوگا تو اس کے جو بھی بیہائنڈ دی سینز ہوں گے تو انشاءاللہ اردو میں ہم ریکارڈ کریں گے. اس وقت ہم موجود ہے سوات میں, اور جس طرح آپ کو پتہ ہے جو کنویں ہیں جو اس کا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے, تو الحمدللہ آج تیسرے کنویں کا آغاز ہے یہاں پہ. یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے اور بہت غریب لوگ ہیں, اور تقریباً 2-3 کلومیٹر سے دور یہ لوگ پانی لے کے آتے ہیں گدوں پہ, اور یہاں کی عورتیں بھی جاتی ہیں, بہت دور سے یہ پانی لے کے آتے ہیں. تو ہم کل بھی آئے تھے یہاں پہ, سروے کیا, ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جگہ مستحق ہے. تو آج الحمدللہ مشینز اور اپنے جو بھی اپنے ہمارے بندے ہیں تو ہم سب یہاں پہ آئے ہیں. علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے اور انشاءاللہ کار خیر کا آغاز بھی کریں گے. آپ لوگ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. میرا بہت ہی پیارا دوست اور بہت پرانا دوست اور بہت ہی شرارتی دوست صلاح الدین بھائی بھی آج ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. صلاح الدین بھائی, ویلکم ٹو سوات شموزو. مہربانی سے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اردو میں ولاگ نہیں بناتے. یہ میرے دوست ہے, کہہ رہے یار میں تو پشتو میں بات کروں گا. آ جاؤ یار, آپ نے تقریباً 8-10 سال سعودیہ میں گزارے, اچھے خاصے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہو, اردو کیوں نہیں آتی آپ کو؟ آتی ہے لیکن میں بولتا ہوں کہ پشتو بولو, اچھا ہے پشتو. بھائی یہ ولاگ جو ہے نا, مجھے پتہ ہے ہماری زبان ہے, لیکن یہ ولاگ ہے یہ اردو میں ہے. یہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے ہے جو لوگ پشتو نہیں سمجھتے, تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ صلاح الدین بھائی ہے کون, کیا کام کرتے ہیں اور آج یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. زخو وقت د پاس ساده ټکو کې درته وې چې ماڑا خدای تو گورا آجا آجا. نہیں یار یہ کیا بندہ ہے, یہ خود کو سوشل ورکر سمجھتا ہے, اردو میں بات نہیں کر سکتا. اصل میں ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں ابو جہل نے کلمہ پڑھنا نہیں تھا اور پٹھانوں نے اردو بولنی نہیں ہے. مطلب انگلش وہ بول لیتے ہیں آرام سے, لیکن اردو میں پرابلمز ہوتی ہے پٹھانوں کو, تو تنگ نہ کریں. کیا ہم پٹھان نہیں ہے بھائی, ہم تو اردو بول سکتے ہیں, ہمیں بھی نہیں آتی لیکن ہاتھ پیر توڑ کے بول لیتے ہیں. یقین مانے میں 2 منٹ بول لیتا ہوں تو میرا زبان جو ہے وہ پک جاتا ہے, چالے پڑ جاتے ہیں. ایسے یار, پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کو پوچھتے سمجھ نہیں آتی, تو اس لیے ہم اردو میں یہ ولاگ بنا رہے ہیں. اور اس وقت ہم تقریباً اپنے سائٹ پہ پہنچنے والے ہیں. بھائی ہمارے ساتھ تو ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں یہاں پہ. مشینری یہاں پہ ہے اور ہمارے بندے بھی آئے ہوئے ہیں, تو صرف ہمارا ویٹ تھا. انشاءاللہ تھوڑا سا بھی رستہ بنا رہے کیونکہ کنواں اس سائڈ پہ کھودنا ہے, تو رستہ یہاں پہ ہے نہیں, تو میرے خیال میں رستہ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شروعات بھی ہم کریں گے. تو اس وقت رستہ بن رہا ہے, انشاءاللہ جب رستہ ہو جائے گا تو پھر یہاں پہ کام بھی شروع ہوگا. یہاں پہ ہمارا بہت ہی اچھا دوست گلزمان بھائی ہے. یہاں پہ ہم ہر رمضان میں ایک افطاری کے لیے ضرور آتے ہیں, اور دنیا میں ہم جتنے بھی گھومے ہیں, جتنے بھی ہم نے افطاری کی ہے, لیکن یہاں کی جو افطاری ہے وہ بالکل ہی الگ ہوتی ہے. تو گلزمان بھائی ہوں گے ہمارے ساتھ, لیکن وہ بزی ہے تھوڑا سا. گلزمان بھائی السلام علیکم جی. کیا حال چال ہے آپ کے؟ بس اللہ کا شکر ہے. مسجد کا چرچی تھی
बस अल्लाह करम है जी। अल्लाह का करम है। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह मशीन यहाँ पे आ गई ऑलरेडी, बिल्कुल जी। यहाँ पे क्या तकलीफ थी लोगों को पानी का और इससे क्या हो जाएगा इंशाल्लाह? तो यार ताहिर भाई इधर तो बहुत तकलीफ थी, घरों में पहाड़ों में ही घर है, इनके साथ पानी का कोई जगह नहीं था। ये उसको क्या बोलता है उस गद्दा गद्दा गधा गद्दा गद्दा पे उधर उधर नीचे उस हमारा जो घर है ना उधर से लेके आना था। इधर तो पानी का बहुत मसला है। ये बाबा है, इससे बात करो, ये पता चलेगा इंशाल्लाह। तो अभी इसके ये जो मशीन आया हुआ है यहाँ पे इंशाल्लाह हैंड पंप लग जाएगा, तो इससे मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह से मसला हल हो जाएगा। फिर ये गरीब लोग है, दुआ करेगा। इधर किसका वो जहन में भी नहीं था, इधर घर है, मसला है, प्रॉब्लम है। यार आपकी उर्दू मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है कोई जमान। ये हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है, और जिस तरह आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे पानी का बहुत ही ज़्यादा शदीद ज़रूरत थी और ये लोग बहुत दूर से जाते थे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है, तीसरा कुआं है हमारा, तो इंशाल्लाह इस पे काम अभी शुरू होने वाला है थोड़ी देर बाद में, तो स्टे विद अस। इस वक्त बारिश बरस रही है और यहाँ पे जो पानी का तकलीफ़ है आप देख सकते हैं। ये जो बच्चा है गधे पे ये टपके लाद के तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर तक जाते हैं और वहाँ से ये लोग पानी लेके आते हैं। तो हम भी इसके साथ जा रहे हैं कि यार कितना रास्ता है और कितनी दूर से ये लोग पानी लेके आते हैं। तो फिर वहाँ पे भी आप लोगों को दिखा देंगे कि वहाँ पे पानी का सिस्टम क्या है, किस तरीके से लोग पानी लेके आते हैं। अब जो इंशाल्लाह ये कुआं बन जाएगा तो ये तकरीबन घर के सामने ही है। घर के सामने बंदा निकल के वहाँ से टप के मक्के वगैरह उसको भर के तो ईज़िली घर लेके जा सकते हैं। बारिश भी हो रही है, मौसम भी बहुत प्यारा है, दोस्त भी साथ में है और यहाँ पे खिदमत अल्लाह कबूल करे। सुकून जो है दिल का वो अल्लाह को पता है कि कितना इस वक्त। नैन प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है। अभी हम जा रहे देख रहे हैं कि ये पानी कितनी दूर से ये लोग लेके आते हैं। मौसम भी काफ़ी खुशगवार है। सवात का नाम जब भी आता है तो मौसम हमेशा लोग कहते हैं कि यार सवात जन्नत है। बारिश बरस रही इस वक्त, मौसम के हवाले से क्या कहना चाहोगे आप? मौसम ऐसे है जिस तरह अभी मार्च का मौसम है, मतलब मार्च का महीना है, इतना ज़बरदस्त मौसम, बारिश हो रही है और 18 सेंटीग्रेड इस वक्त इधर का मौसम है, तो बहुत ही खुशगवार मौसम है लाला। इस वक्त शायद आप लोग नोटिस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि बारिश बरस रही है और हम इंशाल्लाह सलाउद्दीन भाई से भी पूछेंगे कि उनको किस तरह लगे। जी सलाउद्दीन भाई ज़रा बताएं बारिश के बारे में, आप बताएं, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आप ज़रा बताइए, आप सियासत में रहे, सहाफ़त में रहे, आपका इतना बड़ा नाम है, प्रॉब्लम क्या है उर्दू बोलने में? कटको मनक वरी कशे प्यारा से ज़रा ध्यान से देखिए साथ में दोस्ता नसीब तो पूरा बासिस बनी सास की। इस वक्त बारिश भी हो रही है और वो जगह हम आ गए हैं जहाँ पे आप ये बाई देख रहे हो। ये तकरीबन 25 मिनट का रास्ता है और गधा भी वो खड़ा है, अभी वो पानी भर रहा है। तो यहाँ से पानी भरवा के तो फिर वही जो रास्ता था जो आप लोगों ने देखा उसी रास्ते पे वापस जाके तो ये पानी वहाँ पे पहुँचाता है। और इस बाई का कहना है कि मैं सुबह सवेरे दिहाड़ी के लिए जाता हूँ, ठीक है। दिहाड़ी से पहले मैं 3 मरतबा यानी आप सोच ले 25 मिनट 50 तकरीबन 1.25 घंटा ये यहाँ पे आता है, 3 बारी करता है यहाँ से, फिर ये जाता है अपने काम के लिए। अच्छा जी, तो यही दिन था। अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर क्योंकि बारिश की वजह से अब हम काम नहीं शुरू कर सकते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बाकी है, वो रास्ता बनाना पड़ेगा इस मशीन के लिए। तो इंशाल्लाह हम कल फिर आएंगे आप लोगों के साथ। ये छोटा सा व्लॉग शेयर किया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहनें हैं जिनको पुश्तो समझ नहीं आती तो ये चैनल खुसूसन आप लोगों के लिए। तो आई रियली होप कि आप लोगों ने व्लॉग से मज़े लिए होंगे और इस भाई को जुर्माना करना पड़ेगा क्योंकि इसने एक बात भी उर्दू में नहीं की। तो अपने ताहिर भाई को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।